نکلے، بجھے ہوئے آفتاب نکلے، کئی اداؤں نے دستکیں دیں، کئی نگاہوں نے گدگدایا، کئی اداؤں نے دستکیں دیں، کئی نگاہوں نے گدگدایا، یہ واقعے دل نشیں بہت تھے مگر حقیقت میں خواب نکلے۔ کئی اداؤں نے دستکیں دیں، کئی نگاہوں نے گدگدایا، یہ واقعے دل نشیں بہت تھے مگر حقیقت میں خواب نکلے۔ اور چلتے چلتے ایک مطلع اور ایک شعر، میں نے بڑی ایمانداری سے وقت خرچ کیا ہے، 10 منٹ ہونے نہیں دیے ہیں۔ ملاحظہ کریں کہ نوجوان دوست بھی بیٹھے ہیں، مسلسل خواب دیکھے تھے، برابر خواب دیکھے تھے، مسلسل خواب دیکھے تھے، سبھی لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، مسلسل خواب دیکھے تھے، برابر خواب دیکھے تھے، دلے برباد ہم نے تیری شہ پر خواب دیکھے تھے، مسلسل خواب دیکھے تھے، برابر خواب دیکھے تھے، دلے برباد ہم نے تیری شہ پر خواب دیکھے تھے، سزا یہ ہے کہ نیندیں چھن گئیں دونوں کی آنکھوں سے، دلے برباد ہم نے تیری شہ پر خواب دیکھے تھے، سزا یہ ہے کہ نیندیں چھن گئیں دونوں کی آنکھوں سے، خطا یہ تھی کہ ہم دونوں نے مل کر خواب دیکھے۔ ہمارے مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں محبتوں کے عالمی سفیر محترم پروفیسر وسیم بریلوی، اور ہمارے محفل کا وقار و افتخار ہیں ان کے ساتھ محترم فاروق ناسکی، محترم منور رانا، محترمہ ڈاکٹر نسیم نکت، محترم ڈاکٹر راحت اندوری اور محترم مظفر ایرج۔ تو یوں سمجھ لیا جائے کہ اب وہ لمحات آپ کے پاس بہت قریب آ گئے کہ جب ایک شام کشمیر کے نام مشاعرے کی تمام ادبی اور علمی دولت آپ کے دامنوں کو بھر دے گی۔ محفل میں میری بہنیں، میری بیٹیاں بھی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں ان کی ترجمانی کے لیے اس شاعرہ کو آواز دوں جو ایک بہت ہی کامیاب اور بہت ہی معروف اور مقبول شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ادبی صحیفہ نگار بھی رہی ہیں، صحافی بھی رہی ہیں، اور ان کی شاعری کا امتیاز یہ ہے کہ ہندوستانی اور مشرقی عورت کا پورا کردار ان کے لفظ و معنی کے ساتھ ابھرتا ہے اور نغمہ بن کے محفلوں میں بکھر جاتا ہے۔ میں ڈاکٹر محترمہ نسیم نکت کی بات کر رہا ہوں اور انہی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ میں ترنم سے 2-3 شعر پڑھنے کی اجازت چاہ رہی ہوں، اگر وقت اجازت دے تو اجازت ہے مجھے پڑھ سکتی ہوں۔ اب نہ وہ لڑک پن ہے، اب نہ وہ جوانی ہے، اب نہ وہ لڑک پن ہے، اب نہ وہ جوانی ہے، وہ الگ کہانی تھی، یہ الگ کہانی ہے، وہ الگ کہانی تھی، یہ الگ کہانی ہے، لگ گئی کنارے سے ساری کشتیاں، لگ گئی کنارے سے ساری کشتیاں، اس ندی کی موجوں میں آج بھی روانی ہے، اس ندی کی موجوں میں۔ اور یہ شعر خاص طور سے پوری توجہ چاہوں گی آپ تمام حضرات جہاں جہاں موجود ہیں۔ پیڑ جب جوان ہوں گے پھل ملیں گے اوروں کو، پیڑ جب جوان ہوں گے پھل ملیں گے اوروں کو، والدین کی قسمت صرف باغبانی ہے، والدین کی قسمت۔ بہت شکریہ حضرات، بہت بہت شکریہ۔
اور جاتے جاتے میں یہ 2 شعر اور نظر کر کے جانا چاہتی ہوں آپ کی ان محبتوں کا، اور اس طریقے سے آپ نے جو پذیرائی فرمائی ہے سن لیجیے گا۔ عجب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہے ہیں، عجب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہے ہیں، ہمیں محبت کی آبرو ہے، ہمیں پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، عجب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے اوروں کی پذیرائی کی، تھوڑی سی میری بھی حوصلہ افزائی کر دیں، شاعر اسی کا بھوکا ہوتا ہے، اگر شعر اچھے لگے تو میرے لیے بہت شکریہ، بہت عنایت۔ اور یہ 2 شعر اور جاتے جاتے بس یہ الوداعیہ شعر ہیں، سن لیجیے گا 2۔ کوئی اندھیروں سے جا کے کہہ دے کہ روشنی مٹ نہیں سکے گی، سنیے گا یہ پیغام۔ کوئی اندھیروں سے جا کے کہہ دے کہ روشنی مٹ نہیں سکے گی، ہم اپنا خون اس میں کر کے شامل چراغ کی لو بڑھا رہے ہیں، عجب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہے ہیں، یہ دوغلی شخصیت کے مالک، یہ ظلم اور نفرتوں کے خالق، یہ دوغلی شخصیت کے مالک، یہ ظلم اور نفرتوں کے خالق، کبھی یہ بستی جلا رہے ہیں، کبھی کبوتر اڑا رہے ہیں، جب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہے ہیں۔ شکریہ نواز کرم مہربان۔ محترمہ ڈاکٹر نسیم نکھت ابھی اپنی غزلوں میں زندگی کے مسائل اور اپنے جذبات و احساسات کو گنگنا رہی تھی۔ اس وقت میں یہ چاہتا ہوں خواتین و حضرات، ہماری شاعری میں زندگی کی بھرپور ترجمانی ہوتی ہے، لیکن ہمارے گھر آنگن کے، ہمارے آس پاس کے بہت سے ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ جو نظروں سے چوک جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو باریکی کے ساتھ شاعری بنانا اور معاشرے کو چونکانا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج بے ادبی کے دور میں دلوں میں ماں کا ادب پیدا کرنا، اس کی عظمت اور تعظیم پیدا کرنا، یہ بڑا کارنامہ محترم منور رانا نے انجام دیا ہے۔ وہ کام جو صوفیوں کا ہے، وہ کام جو بڑے لوگوں کا ہے، وہ کام اس شاعر نے کر کے اپنے آپ کو بڑا بنا لیا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب منور رانا تشریف لائیں اور اپنی طرف۔ ایک مطلب یہ ہے کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے، بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ ایک غزل کے 4-5 شعر آج میرا پڑھنے میں جی جا رہا، میں نے حقیقت 25-30 برس میں نے کشمیری کے لیے شعر کہا تھا، شعر کہے تھے سماج۔ ہم گفتگو کریں گے غزل کی زبان میں۔ غزل یہ شروع ہوتی ہے کہ وفاداری کو پرکھا جا رہا ہے، وفاداری کو پرکھا جا رہا ہے، ہمارا جسم داغا جا رہا ہے، وفاداری کو پرکھا جا رہا ہے، ہمارا جسم داغا جا رہا ہے، کسی بوڑھے کی لاٹھی چھن گئی ہے، وہ دیکھو ایک جنازہ جا رہا ہے، کسی بوڑھے کی لاٹھی چھن گئی ہے، وہ دیکھو ایک جنازہ جا رہا ہے، اور میری تہذیب ننگی ہو رہی ہے، یہ اڑ کر ایک دوپٹہ جا رہا ہے،
मेरी तहजीब नंगी हो रही, ये उड़कर एक दुपट्टा जा रहा है। न जाने जुर्म क्या हमसे हुआ है, हमें किस्तों में लूटा जा रहा है। न जाने जुर्म क्या हमसे हुआ है, हमें किस्तों में लूटा जा रहा है। और शेर ये है कि वसीम भाई, ये शेर समाज फरमाइएगा कि कलम कुछ और लिखना चाहता था, कलम कुछ और लिखना चाहता था, मगर कागज ही भीगा जा रहा है। कलम कुछ और लिखना चाहता था। एक गजल आज और पढ़ने का जी जा रहा है। 3-4 बरस पहले सुप्रीम कोर्ट पे एक मुशाहरा हुआ, तो मैंने सोचा इस गजल को यही पढ़ना चाहिए। तो ये हुआ कि ऐसा ना इतने सब जजेस बैठे हैं, अरेस्ट हो जाएं, तो मैंने कहा कभी तो मिट्टी सुवारत हो, काम में आ जाएं हम। तो मैंने गजल पढ़ी और मैंने ये अर्ज किया कि हजरात यहाँ सब जजेस बैठे हुए हैं 200-300, ये गजल नहीं है, ये एक ऐसे मुलजिम का बयान है जिसके पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए। समाज फरमाइए, समाज फरमाइए। गजल का मतलब यह है कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती, हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती। अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है, हुकूमत की तवज्जो चाहती है, अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। वाह वाह वाह। और हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती, अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है। और शेर ये है कि यहां पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, यहां पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं। लुटी इस्मत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है। यहां पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए, लुटी इस्मत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है। लुटी इस्मत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है। और शेर ये है कि कई चेहरे अभी तक मुंह जबानी याद है इसको, कई चेहरे अभी तक मुंह जबानी याद है इसको। कहीं तुम पूछ मत लेना ये गूंगा बोल सकता है, कई चेहरे अभी तक मुंह जबानी याद है इसको। कहीं तुम पूछ मत लेना ये गूंगा बोल सकता है, कहीं तुम पूछ मत लेना ये गूंगा बोल सकता है। अदालत में गवाही के लिए लाशें नहीं आती, अदालत में गवाही के लिए लाशें नहीं आती। वो आंखें बुझ चुकी हैं फिर भी चश्मा बोल सकता है, वो आंखें बुझ चुकी हैं फिर भी चश्मा बोल सकता है। और ये शेर खासतौर से जो इस गजल का है मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो आंखें बुझ चुकी हैं फिर भी चश्मा बोल सकता है। शेर ये कि बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं, बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं। ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। बहुत सी कुर्सियां, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी है, क्या कहना, बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं। ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। और शेर ये है कि सियासत की कसौटी पर परखिए मत वफादारी, सियासत की कसौटी पर परखिए मत वफादारी। किसी दिन इंतकामन मेरा गुस्सा बोल सकता है, किसी दिन इंतकामन मेरा गुस्सा बोल सकता है। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है,
हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। मुहाजिर नामा की कुछ शेर में सुनाई दे रहा हूं कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। क्या कहना, मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं, कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए, कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए। और शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी, शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं, कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं। क्या कहना, ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है, वाह, ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है कि हम बेटे तो ले आए भतीजा छोड़ आए, वाह, कि हम बेटे तो ले, ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको सताता है कि हम बेटे तो ले आए भतीजा छोड़ आए हैं। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी। वही झूले में हम जिसको हुमकता छोड़ाए हैं, वही झूले में हम जिसको हुमकता छोड़ाए, वही झूले में हम जिसको हुमकता छोड़ाए हैं। हमारी एहलिया तो आ गई, मां छुट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं सोना छोड़ाए। हमारी एहलिया तो आ गई, मां छुट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं सोना छोड़ाए हैं। महीनों तक तो अम्मी ख्वाब में भी बड़बड़ाती थी, महीनों तक तो अम्मी ख्वाब में भी बड़बड़ाती थी, सुखाने के लिए छत पर पुदीना छोड़ाए। महीनों तक तो अम्मी ख्वाब में ही बड़बड़ाती थी, सुखाने के लिए छत पर पुदीना छोड़ाए हैं। अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है कि हम छप्पर के नीचे अपना छाता छोड़ाए। अभी तक बारिशों में भीगते ही हमको याद आता है कि हम छप्पर के नीचे अपना छाता छोड़ आए हैं। तो दो तीन शेरों से मैं और सुना दे रहा हूं कि हम छप्पर के नीचे अपना छाता छोड़ आए हैं। हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पे खुद हमको, हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पे खुद हमको, बने फिरते हैं यूसुफ और जुलेखा छोड़ आए हैं। हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पे खुद हमको, बने फिरते हैं यूसुफ और जुलेखा छोड़ आए हैं। और शेर यह है कि किसी की आरजू के पांव में जंजीर डाली थी, किसी की आरजू के पांव में जंजीर डाली थी, किसी की ऊन की तीली में फंदा छोड़ आए, किसी की ऊन की तीली में फंदा छोड़ आए हैं। हमारा रास्ता तकते हुए पथरा गई होंगी वो आंखें जिनको हम खिड़की पे रखा छोड़ाए, वो आंखें जिनको हम खिड़की पे रखा छोड़ आए हैं। एक शेर इसमें ये देखें, दो शेर आखिर के मैं सुना रहा हूं, मैं लुत्फ ले शेर में। वो आंखें जिनको हम खिड़की पे रखा छोड़ आए हैं। शेर ये है कि यहां आते हुए हर कीमती सामान ले आए, यहां आते हुए हर कीमती सामान ले आए, मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ आए, मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ आए। यहां आते हुए हर कीमती सामान ले आए, मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ आए हैं। और शेर आखिर ये है गजल की जबान में कि रियाया थे तो फिर हाकिम का कहना क्यों नहीं माना। क्या कहना है, रियाया थे तो फिर हाकिम का कहना क्यों नहीं माना। जो हाकिम थे तो क्यों अपनी रियाया छोड़ आए, जो हाकिम थे तो क्यों अपनी रियाया छोड़ आए हैं। महाजिर हैं मगर हमें दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए। वाह वाह वाह। जब हम गजल पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, तो हमने मजहर इमाम साहब के, कैसर कलंदर के और अमी खनफी के साथ एक नाम पढ़ा था जनाब मुजफ्फर ईरज का, और मुजफ्फर ईरज का कलाम ही पढ़ते थे। तो हम कह सकते हैं कि उनका कलाम पढ़ पढ़ के हम बच्चे से जवान हुए। हमारी खुशबख्ती कि वो आज हमारे साथ
اس محفل میں وادی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ محترم مظفر ایرج سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ آپ کے شاعر، وادی کے شاعر، بہت ہی محترم شاعر، استقبال کیجیے جناب مظفر ایرج کا۔ پہلے ایک مطلع اور 3 شعر عرض کر رہا ہوں، یہ کشمیر کی طرف سے ہے۔ ذات حرارت لمس تمازت پی کر آگ، ذات حرارت لمس تمازت پی کر آگ، یعنی شام شفق سورج پس منظر آگ، یعنی شام شفق سورج پس منظر آگ۔ او چھو کر دیکھو اس بستی کے لوگوں کو، چھو کر دیکھو اس بستی کے لوگوں کو، باہر باہر خوشبو اندر اندر آگ، او باہر باہر خوشبو واہ 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 اندر اندر آگ۔ واہ 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 چھو کر دیکھو اس بستی کے لوگوں کو، باہر باہر خوشبو اندر اندر آگ۔ او میرے حصے میں آئی مٹھی بر راکھ، میرے حصے میں آئی مٹھی بر راکھ، گو کی جلائی تھی لوگوں نے دن بھر آگ، گو کی جلائی تھی لوگوں نے دن بھر آگ۔ اور ایک شعر اور، یہ جو ہمارا یہ خزاں کا موسم ہے اس لحاظ سے کہا ہے کہ ہاتھ اٹھائے پت جھڑ میں معصوم چنار، ہاتھ اٹھائے پت جھڑ میں معصوم چنار، وہ مردہ دھوپ ہے لیکن منظر منظر آگ، اچھا واہ واہ من مردہ دھوپ ہے لیکن منظر منظر آگ۔ غزل کا مطلب ہے، مختلف قسم کی غزل ہے ارشاد فرمائیں۔ تو خاص توجہ چاہوں گا۔ چھلکتی آنکھوں میں خواب منظر، سراب چشمے تلاش کرنا، چھلکتی آنکھوں میں خواب منظر، سراب چشمے تلاش کرنا، وہ سمندروں کے سفر سے لوٹو تو یہ جزیرے تلاش کرنا، واہ 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 اور سمندروں کے سفر سے نکلو تو یہ جزیرے تلاش کرنا، واہ اور تم اپنی ضد میں سمٹتے ساحل کی ریت ناحق ہی چھانتے ہو، تم اپنی ضد میں سمٹتے ساحل کی ریت ناحق ہی چھانتے ہو، کہ ہیرے موتی چھپے ہوئے ہیں لہو میں میرے تلاش کرنا، واہ 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 کہ ہیرے موتی چھپے ہوئے ہیں لہو میں میرے تلاش کرنا، عداوتوں کی زمین بھی ایک دن دعا دفینے اگل سکے گی، عداوتوں کی زمین بھی ایک دن دعا دفینے اگل سکے گی، جو پل گزارے تھے ساتھ ہم نے انہی کی پھر سے تلاش کرنا، جو پل گزارے تھے ساتھ ہم نے انہی کی پھر سے تلاش کرنا، اور یہ چاہتوں کی سلگتی دلدل ہے اس میں ہرگز قدم نہ رکھنا، یہ چاہتوں کی سلگتی دلدل ہے اس میں ہرگز قدم نہ رکھنا، جو پار اترنے کی آرزو ہو تو دل سفینے تلاش کرنا، جو پار اترنے کی آرزو ہو تو دل سفینے تلاش کرنا، میں جب سے بچھڑا ہوں جھنڈ سے اپنے میری تو بس ایک ہی جستجو ہے، میں جب سے بچھڑا ہوں جھنڈ سے اپنے میری تو بس ایک ہی جستجو ہے، سفید آندھی کی زد میں آئے ہوئے پرندے تلاش کرنا، سفید آندھی کی زد میں آئے ہوئے پرندے تلاش کرنا، اور یہ میرے لفظوں کی سادگی ہے کہ ہے تخیل کی بے قرانی، یہ میرے لفظوں کی سادگی ہے کہ ہے تخیل کی بے قرانی،
کتاب چہروں کو چاند لکھنا، افق اجالے تلاش کرنا، کتاب چہروں کو چاند لکھنا، افق اجالے تلاش کرنا، وہ امانتوں کی طرح سنبھالیں محبتوں کے علاؤ ایرج، امانتوں کی طرح سنبھالیں محبتوں کے علاؤ ایرج، پرانے قصے کہانیوں میں وہ درد رشتے تلاش کرنا۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ میں राज्य आंदोलनकारी है सबसे ऊपर। राज्य गठन के बाद पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में कैबिनेट करना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना कैबिनेट निर्णयों में विशिष्ट रहा है, जिसमें राज्य में डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। निर्णयों में राज्य के 61 लाख लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सस्ता राशन, वृद्ध, विकलांग विधवाओं की पेंशन में 800 रुपए की समानता, सैनिक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह को 1 लाख और वीरता पुरस्कारों की राशि में कई गुना वृद्धि शामिल है। मरीन बस्तियों का नियमितीकरण, जनता को संपत्ति का अधिकार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं और वर्ग 4 और आसामी पट्टे धारकों को मालिकाना हक दिलाना विशिष्ट कार्य कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहा। 35,000 लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के खुलते द्वार और भीषण आपदा से क्षति को राहत राशि में की गई कई गुना वृद्धि जैसी सरकार की जनहितकारी योजनाओं से सुनहरे पहल की आहट साफ सुनाई पड़ती है। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और आम आदमी के सपनों को हकीकत में बदलने की ईमानदार कोशिशों के तहत उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार की कामयाबियों की फेहरिस्त में एक और इजाफा। केंद्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल कानून की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब लागू हुआ लोकपाल कानून, जिसकी परिधि में स्वयं रहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल। मैं ये कह सकता हूँ कि आज उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने संसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पर लोक आयुक्त कानून बनाया। समाज सेवी अन्ना हजारे की भावनाओं के अनुरूप ही राज्य में लोकायुक्त कानून के साथ लागू हुआ सेवा का अधिकार कानून भी। तो सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया है, और कानून बनने से मैं कह सकता हूँ कि एक आदमी एक बात सोचेगा कि अब एक उसके चारों तरफ ऐसा घेरा बन रहा है कानून का कि जो भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। ये कदम गवाह है कि अनुभवी नेतृत्व खुशहाली की नई राहें खोलना जानता है। मुल्क जा खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदा हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो 27 जनवरी बरोज पीर शाम 5 बजे और रात 11 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। में रहें तो घेर के तन्हाइयां डसे, निकले जो शहर में तो शनासाइयां डसे। मंसूर हम नहीं कि अनल हक पे जान दें, हमको हमारे अहद की सच्चाइयां डसे। आम इंसान को सच्चाइयां डसती हैं, वो जान से गुजर जाता है, लेकिन फनकार माशरे का तर्जुमान होता है, अपने अहद का मौरिक होता है, मुफक्किर होता है। उसे जब सच्चाइयां डसती हैं तो जहर से अमृत पैदा करता है, और वो अमृत तकसीम कर देता है अपने पढ़ने वालों में, अपने सुनने वालों में। ये उस शायर का इब्तिदाइया है जिसके हुजूर में हर इल्तिमास लेकर पहुंचने वाला हूँ। उनकी बड़ी खिदमत हैं, इल्मी भी और फिल्मी भी। और फिल्म मिशन कश्मीर, उसमें उनके हिट गीत रात बहुत अच्छा लगा कि जब हमने वो मुखड़ा यहाँ सुना जिसमें खूबसूरत रंग भरे अंतरों से मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी ने। कितनी खुशकिस्मती की बात है कि वो फनकार आज हमारे साथ है। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर राहत इंदौरी से कि तरतीब लाएं और एक शाम कश्मीर के नाम अपना हिस्सा उसमें रकम कर दें। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए।
फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो।